يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قد الله مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن قد دواكم فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثار بول منه بعلن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ضافة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بمؤاخذتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاهفدها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إذ
تلقه الأسد في آجامها تجمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مكتهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لعل رحمة ربي يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان المسلمين والصحابة أجمعين وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف lalu syekhina wa rabbi arwahina al-habib Ali bin al-habib Abdul Rahman al-Saqaf lalu syekhina wa rabbi arwahina Ki Haji Uthim bin Karimul Khair wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquq alaihim ajma'in anna Allah yataghashahum birrahmati wal maghfirah anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'ali darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim
وإعانتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما اختلاف الجنس كالآدمي مع الجن فليس سببا للتحريم على المعتمد، فتصح مناكحة كل للآخر وللآدمي وادعو زوجته من الجن ولو على غير صورة الآدمي. أما المخلوقة من ماء زنا شخص فتهل له على الأصح إن حرمة لماء الزنا، لكن مع الكراهة بل يكره نكاح بنت الزنا لكل شخص. وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا بل يحرم عليها وعلى سائر محارمها ويرث منها وترث منه بالإجماع. والفرق بين الرجل والمرأة أن البنت انفصلت من الرجل وهي وضبة قادرة لا يعبأ بها، والولد انفصل من المرأة وهو إنسان كامل. ومثل المخلوقة من ماء زنا المخلوقة من ماء استمنائه بغير يد حليلته. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم.
walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adaban naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, masih bicarakan tentang al-muharramat atau al-mahram, perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Masih pada bagian mahram yang disebut sebagai al-mahramul mu'abbad, perempuan-perempuan yang selama-lamanya haram dinikahi oleh kita. Kemudian para jemaah sekalian, sebelum itu, bagaimana hukum pernikahan antara manusia dengan jin dalam hukum syarak pada hukum agama? Maka dalam kitab Qutul Hadidil Qadim yang dikarang oleh ulama kita, ulama Indonesia, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, pada halaman 201 beliau menyebutkan dalam kitab ini, amma ikhtilaful jinsi kal adami ma'al jinni, adapun pernikahan beda jenis antara manusia dengan jin, falaysa sababan litahrimi 'alal mu'tamadi, maka tidak menjadi penyebab diharamkannya pada pendapat yang mu'tamad. Jadi pendapat yang mu'tamad yang dijadikan sebagai pendapat sandaran oleh ulama-ulama kita dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, pernikahan antara manusia dengan jin adalah hukumnya boleh dan tidak haram. Tapi sama ini jin gitu ya, kita kali ya, kita mau. Ngelihatnya serem. Ini kalau ada yang mau mungkin ini nggak laku di kampung ya. Artinya pernikahannya kalau seandainya dilangsungkan juga terjadi pada hukum syarak, maka dihukumkan sah pernikahannya. Fatasihu munakahatu kullin bil akhari. Sekarang bagaimana, apakah diperbolehkan menustubuhi perempuan dari kalangan jin yang merupakan istrinya setelah sudah dinikahi secara hukum agama? Ya kita bingung penghulunya siapa ya? Kalangan siapa ya penghulunya? Kalau nikah jin manusia hukumnya sah. Nah, bagaimana hukum menustubuhi istrinya itu yang dari kalangan jin? Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, dia mengatakan, walil adami wa zawjatihi minal jinni walau ala asfayri suratil adamiyyi. Maka bagi seorang manusia, suaminya boleh mensetubuhi istrinya yang dari kalangan jin, sekalipun bentuknya bukan bentuk manusia. Jadi sampai demikian ulama bahas. Berarti kejadian kan? Jadi kalau sudah ulama tulis di kitab-kitab para ulama, itu pasti kejadian. Artinya ada hukum syarat demikian. Pernikahan antara bangsa kita, bangsa manusia dengan bangsa jin, apabila dilangsungkan maka dihukumkan sah pernikahan tersebut. Dan si suami yang dari kalangan manusia diperbolehkan menustubuhi istrinya yang dari kalangan jin pada pendapat yang mu'tamad, yang dijadikan sebagai pendapat sandaran dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kemarin sudah dibahas masalah anak dari hasil air zina, air mani zina. Nah sekarang bagaimana hukumnya pada hukum syarak pada rincian anak-anak ini? Baik anak zina yang terlahir ke alam dunia adalah laki-laki atau perempuan. Maka Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau menyebutkan ambal makhlukatu min ma'i zina syakhshin. Ini makanya kita jaga diri jangan sampai melakukan perbuatan zina. Jangan sampai, kalau sudah pernah, cepat-cepat untuk mohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, zaniyatun wahidatun tuhbitu amala 70 sanatan. Sekali berzina dapat menghapus amal-amal kebaikan 70 tahun yang pernah dikerjakan oleh orang tersebut. Sekali berzina itu bisa bayangin. Kalau orang punya umur paling berapa sih gitu?
paling mentok banget gitu di kampung kita ada yang 80, ada yang 90 kan sebentar hidup di alam dunia. Orang yang sekali berzina sampai matinya tidak sempat taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, dia tidak kembali kepada Allah, tidak taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali zina yang dia kerjakan dapat menghapus 70 amal-amal kebaikan yang pernah dia kerjakan selama hidup di alam dunia. Kalau dia sampai 2 kali atau sampai 3 kali atau lebih dari itu, sampai dia meninggal dunia tidak sampai taubat dengan kebaikan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bayangin tuh azab dari Allah yang ada di alam barzakhnya. Nah, makanya ini pada hukum syariat ada hukumnya. Bagaimana dengan hukum daripada anak yang terlahir dari perzinahan? Maka Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah dia mengatakan, "Ammal makhluqatu min ma'i zina syakhsin fatahillu lahu 'ala al-asahhi illa hurmata lima'i zina lakin ma'al karahati." Adapun seorang wanita yang lahir dari air zina yang kemarin ya, ini orang laki perempuan berzina, kemudian usia kandungannya belum mencapai 6 bulan 2 detik, udah hamil duluan misalnya udah 5 bulan, baru akad nikah secara hukum agama 9 bulan, ini anak lahir ke alam dunia 4 bulan tuh, ya kan? Udah hamil duluan 5 bulan, lahir ke alam dunia 9 bulan, berarti berapa bulan tuh? 4 bulan. Berarti nggak sesuai pada hukum agama. Ini anak yang lahir ke alam dunia tadi berarti disebut sebagai anak dari hasil hubungan apa itu? Perzinahan. Bagaimana konsekuensi hukumnya pada hukum syariat? Adapun seorang wanita, anak bayi perempuan yang lahir ke alam dunia dari air zina seseorang, maka boleh baginya untuk menikahinya dan tidak haram. Kenapa demikian? Illa hurmatan lima'iz zina, karena tidak ada kehormatan bagi air zina seseorang laki-laki. Jadi apabila ada seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, kemudian lahirlah anak perempuan, kemudian kurang dari 6 bulan 2 detik, kan kemarin dihukumkan ini anak tidak bisa dinisbahkan kepada si bapaknya, jadi tidak bisa bin bapaknya. Kenapa demikian? Karena ini anak lahirnya kurang dari 6 bulan 2 detik, hamil 5 bulan, hasil hubungan apa itu? Perzinahan. Baru 9 bulan sudah lahir. Berarti berapa bulan tuh? 4 bulan. Maka ini anak tidak bisa dinisbahkan kepada bapaknya, bukan binti bapaknya. Kemudian apakah diperbolehkan pada hukum syara si bapak untuk menikahi anak perempuan tadi? Enak ingat ya, bukan anak perempuannya ya, tapi apa? Anak perempuan hasil apa tadi? Perzinahan. Apakah diperbolehkan pada hukum syara? Hukumnya boleh dan tidak haram sama sekali, lakin ma'al karahati, tetapi makruh. Boleh tapi makruh. Kenapa demikian? Karena itu anak tidak dinisbahkan bintinya kepada si bapak. Sampai demikian tuh. Nah sekarang kalau lahirnya anak laki bagaimana? Kan tadi hasil hubungan perzinahan lahir anak apa tadi? Anak perempuan. Maka si laki tadi yang dibilang laki yang telah berzina seorang perempuan tadi itu boleh menikahi bayi perempuan tadi, diperbolehkan pada hukum syara tetapi makruh. Dan bagaimana dengan si ibunya itu? Ibu yang melahirkan anak laki-laki, bayinya bayi apa? Bayi laki-laki. Ini bagaimana para hukum syara? Wa ammal mar'atu fala yahillu laha waladuha minaz zina. Adapun si perempuan yang melakukan hubungan perzinahan tadi, kemudian lahir anaknya anak laki,
maka tidak diperbolehkan baginya untuk menikahi anak laki tersebut. Beda ya? Kalau anaknya lahirnya bayinya tadi apa tuh? Perempuan, maka si laki-laki yang berzina tadi boleh untuk apa tadi? Menikahinya. Sementara kalau lahirnya bayinya bayi laki-laki, maka si perempuan yang berzina tadi tidak diperbolehkan untuk apa? Untuk menikahi. Kok beda pada hukum agama? Kalau lahirnya adalah perempuan, maka si laki-laki yang berzina tadi boleh menikahi itu perempuan, itu bayi perempuan. Sementara bila yang lahirnya bayi laki-laki, maka si perempuan yang berzina tadi tidak diperbolehkan untuk menikahi itu bayi laki-laki. Kenapa demikian? Pada hukum syar'i dibedakan seperti itu. Maka Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah dia mengatakan, kenapa sampai demikian? Alasannya apa? Maka rahimahullah dia mengatakan, wal farqu bainar rajuli wal mar'ati, dan beda antara laki-laki pada kasus laki-laki dan perempuan yang berzina tadi pada hukum agama, pada hukum syara', annal binta infasalat minar rajuli wa hiya nutfatun qadiratun, bahwasanya baik perempuan yang lahir ke alam dunia dari hasil perzinahan itu berpisah dari tubuh laki-laki yang berzina baru berupa air mani yang hina. Jadi pas lahir ke alam dunia ini bayi perempuan, kan tadi pada hukum syara' si laki-laki yang berzina tadi boleh apa tadi itu? Boleh menikahi bayi perempuan tadi kalau sudah besar. Kenapa demikian alasannya? Maka Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah dia mengatakan, bayi perempuan tadi pada waktu berpisah dari laki-laki yang berzina tadi adalah masih berupa apa tadi? Berupa air mani yang hina. Makanya pada hukum agama si laki-laki tadi boleh menikahi bayi perempuan tersebut apabila sudah besar, sudah dewasa. Kan bukan mahram kan? Bukan mahram tuh. Sampai kalau itu bayi perempuan kan yang walinya bukan itu laki-laki. Kenapa demikian? Dia bukan bapaknya loh. Dia bukan apa itu? Bukan bapaknya. Wajib pakai wali apa? Wajib pakai wali hakim. Misalnya dia ngotot, oh ini kan air mani saya, ini kan air mani saya, ini sperma saya, berarti saya menikahi, silahkan. Ngotot silahkan, nikahi silahkan, tapi pernikahan yang dihukumkan sah dong. Sah. Kenapa demikian? Si perempuan tadi wajib bertahkim, wajib menangkan wali hakim untuk menikahi dirinya. Karena itu laki-laki bukan bapaknya dan bukan walinya. Kan sekarang orang begitu, maksain diri buat nikahin anak perempuan dari hasil apa? Perzinahan. Penghulu nggak tahu. Makanya seorang bapak itu, seorang laki-laki mesti fair. Pas dia sudah mengetahui ini hasil perzinahannya, dia tahu hukum syar'i, hukum agama mengatakan demikian, dia harus fair kepada calon suaminya. Dibilangin, maaf nak, ini bukan anak bapak. Kenapa demikian? Karena ini hasil dari hasil perzinahan. Ada orang begitu sekarang begitu? Ada begitu. Tetap dilangsungkan pernikahan seolah-olah dia sebagai walinya. Itu merusak hukum agama. Itu orang menghalalkan yang Allah telah haramkan dan mengharamkan yang telah Allah halalkan. Nah tadi alasannya demikian. Karena ini bayi perempuan waktu dia terpisah dari laki-laki yang berzina tadi baru berupa apa tadi? Baru berupa air mani yang hina. Sementara yang kedua tadi bila bayinya laki-laki, maka si perempuan yang berzina tadi tidak diperbolehkan untuk apa tadi? Menikahinya. Kenapa demikian? Wal waladu in fasala minal mar'ati wa huwa insanun kamilun. Anak laki-laki, bayi laki-laki yang lahir dari hasil perzinahan terpisah dari ibunya sudah berupa manusia yang sempurna. Pas lahir ke alam dunia bentuknya udah bentuk apa itu? Udah bentuk manusia.
Makanya pada hukum syara, pada hukum agama, dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, tidak diperbolehkan bagi ibunya untuk menikahinya. Ada hukum soalnya nanti itu. Inilah yang disebut sebagai anak ibu. Nah, pada hukum agama, pada hukum syara, anak perzinahan tadi bukan dan tidak bisa dinisbahkan kepada bapaknya binnya, tetapi disebut sebagai anak apa tadi? Anak ibu. Kok anak ibu? Ada hukum nanti yang pertama pada masalah mengeluarkan zakat fitrah, maka wajib bagi ibunya ini untuk mengeluarkan zakat fitrah si anak tersebut. Makanya dibilang anak apa? Anak ibu. Yang kedua, bagaimana hukumnya? Yang kedua adalah hukumnya bahwasanya ini anak bisa memberikan warisan kepada ibunya tadi, dan ibunya pun bisa memberikan warisan kepada anaknya. So demikian. Tapi kalau yang tadi bayi laki-laki tidak sama sekali. Yang tadi bayi apa tadi? Yang bayi perempuan tidak sama sekali. Sudah terputus hukumnya. Si ibu, si bapak tidak bisa memberikan warisan kepada anak perempuan tadi, pun sebaliknya demikian pada hukum syara. Jadi demikian ya. Pada masalah anak yang lahir daripada hasil daripada hubungan perzinahan seperti itu pada hukum syara dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian para jamaah sekalian, yang berikutnya adalah al-muharramat minar radha. Perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sebab susuan. Susuan yang dibilang anak susu ya, yang dibilang keponakan perempuan susu, itu hukumnya haram pada hukum agama untuk dinikahi, dan dia disebut sebagai al-muharram al-mu'abbad. Perempuan tersebut selama-lamanya haram untuk dinikahi. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah ibu susu. Minar radha. Yang pertama al-ummu wa in alat. Yang pertama ibu susunya. Berarti yang netek bayi laki perempuan tuh. Bayi laki. Ada bayi laki kemudian ditetein oleh perempuan. Pas nangis ini bayi laki-laki, seorang perempuan langsung netein. Walhal bukan anaknya, bukan anak orang lain, ditetein. Maka ini bayi yang sudah nete dengan ibu tadi adalah hubungannya hubungan ar-radha. Ibu yang netein tadi adalah disebut sebagai ibu apa tuh? Ibu susu. Si bayi lagi itu tidak diperbolehkan untuk menikahi si ibunya selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena hasil dari ar-radha atau susuan. Itu yang pertama. Terus ke atas, nenek susu, kemudian atas lagi tuh buyut susu, terus sampai ke atas tuh. Hukumnya tidak diperbolehkan dinikahi. Jadi hukumnya mahram mu'abbad. Yang kedua, wal bintu wa in zamanat. Anak perempuan susu dan seterusnya ke bawah. Si perempuan yang nyatain tadi dia punya apa? Dia punya suami. Perempuan yang nyatain tadi punya apa? Punya suami. Maka si anak perempuan yang nyusu tadi, baik perempuan tadi, hubungannya dengan suaminya adalah tadi apa? Anak perempuan apa tuh? Anak perempuan susu. Nyambung ya? Ini belum ngopi sih kita ya. Nyambung tadi ya. Pertama tadi apa tuh? Ibu susu. Berarti bayinya laki perempuan. Laki. Ada bayi laki netek dengan seorang perempuan. Maka pada hukum agama itulah yang disebut sebagai ibu apa tadi? Ibu susu. Bayi laki-laki tadi adalah mahram terhadap ibu-ibu tadi tuh, ibu susunya. Ibu perempuan tadi yang nyusui juga mahramnya. Artinya apa? Selama-lamanya tidak diperbolehkan untuk apa? Untuk dinikahi. Yang kedua tadi anak perempuan susu. Berarti bayi yang netek lagi perempuan tuh. Bayi perempuan. Ada seorang ibu netein seorang bayi perempuan. Ditetein tuh. Si ibu yang nyusui ini punya apa? Punya suami. Nah, si suami tadi terhadap itu anak perempuan, bayi perempuan tadi yang nyusu adalah hubungannya adalah mahram. Haram selama-lamanya untuk menikahinya.
Dan terus ke bawahnya tuh, cucuk susu, cicit susu, kumpit susu, terus ke bawah tuh ada hubungannya tuh. Haram untuk dinikahi karena dia adalah masuk kepada mahram mu'abbad. Yang ketiga, wal ukhtu, saudara perempuan susu. Berarti baik yang netek lagi perempuan ya. Berarti baik yang netek lagi perempuan. Saudara perempuan susu, berarti baik yang netek lagi perempuan ya. Hah? Saudara perempuan susu, berarti baik yang netek lagi perempuan. Perempuan kan saudara perempuan susu, masalah lagi. Saudara perempuan susu, berarti bayi yang netek apa itu? Perempuan. Si ibu susu ini punya apa? Anak laki-laki. Ibu yang netein, yang nyusuin ini punya anak apa? Anak laki-laki. Maka anak laki-laki ibu tadi dengan bayi perempuan tersebut apa hubungannya tuh? Saudara perempuan apa? Susu, hukumnya mahram mu'abbad. Makanya mesti dibilangin perempuan yang netein anak orang lain, mesti dibilangin itu pernah netek dengan ibu, itu anak pernah netek dengan ibu. Berarti itu anak perempuan tadi hukumnya apa? Mahram mu'abbad. Si ibu punya anak laki, ada bayi perempuan dulu pernah netek dengan ibunya, dibilangin. Nah, itu anak perempuan sudah pernah dulu lagi bayi netek dengan ibu. Berarti itu saudara perempuan kamu, bilangin. Takut gak dibilangin, nanti sudah masing-masing tumbuh dewasa, tumbuh besar dewasa, ada cinta di hati keduanya, kemudian pengen apa? Pengen nikah. Nggak tahu sama sekali. Boleh nggak dinikah itu? Nggak boleh, haram. Makanya si ibu jangan, ibu mesti bilangin ke anak laki-lakinya semua, itu saudara perempuan susu kamu, haram untuk dinikahi pada hukum agama. Dalam hukum dan agama, dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu yang keberapa itu? Yang ketiga, saudara perempuan susu adalah mahram mu'abbad, selama-lamanya tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, wal ammatu, tante susu. Berarti yang netek bayi laki perempuan. Laki-laki. Ya, semuanya ambung ini. Tante susu, tante laki perempuan. Perempuan, tante perempuan dari jalur ayah. Berarti yang netek bayi laki perempuan. Laki-laki gitu. Ada bayi laki-laki netek dengan seorang perempuan. Ini perempuan punya suami. Ini perempuan punya apa? Punya suami. Si suaminya dia punya kakak perempuan atau adik perempuan. Ya, suaminya punya kakak perempuan atau adik apa? Adik perempuan. Ulang lagi. Ada bayi laki-laki perempuan ya, laki-laki, baik laki-laki netek dengan seorang perempuan. Ini perempuan punya suami. Suami ini perempuan yang netekin punya apa? Punya kakak. Ngomong gini belum ngopi, belum sarapan. Ini perempuan yang netekin punya suami. Suaminya punya kakak perempuan, punya adik perempuan. Itulah yang disebut sebagai tante susu. Bayi laki ini sudah tumbuh besar, sudah akil balik, maka tidak diperbolehkan menikahi tante susu. Kenapa demikian? Tante susu dari jalur ayah adalah tadi hukumnya mahram apa? Mahram mu'abbad, selama-lamanya haram untuk dinikahi. Itu semua ada kaitannya. Sekarang yang berapa itu? Yang kelima, wal khalah, tante susu dari jalur ibu susu. Berarti yang netek bayi laki perempuan ya? Laki-laki. Hah? Bayi laki yang netek. Si perempuan yang netek ini punya kakak perempuan atau punya adik perempuan. Perempuan yang netek ini punya kakak perempuan atau punya adik perempuan. Maka itu
kakak perempuan atau adik perempuan dari perempuan yang netein terhadap bayi laki-laki ini disebut sebagai mahram apa? Mahram mu'abbad. Itulah yang disebut sebagai al-khalah minar radha, tante susu dari jalur ibu. Jadi semua ada kaitannya. Ibu susu terus ke atas. Yang kedua, anak perempuan susu terus ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan susu. Yang keempat, tante susu dari jalur ayah. Yang kelima, tante susu dari jalur ibu. Yang keenam, wa bintul akhi wa in zabala min jami'il jihadi. Keponakan perempuan. Baterainya habis. Baterainya habis. Jadi keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Kalau dibilang keponakan perempuan dari saudara laki-laki susu, keponakan perempuan dari saudara laki-laki susu, berarti yang netek bayi laki perempuan? Bayi laki, karena saudara laki-laki apa? Susu. Ada bayi laki-laki netek dengan seorang wanita dengan seorang perempuan. Kemudian ini ibu yang netekin punya anak apa? Punya anak laki-laki. Ibu yang netekin ini punya anak laki-laki. Anak perempuan yang tadi netek dengan ibu susu tadi sudah tumbuh dewasa. Sudah tumbuh dewasa. Sudah besar, tumbuh dewasa. Tadi keponakan perempuan dari apa? Dari saudara laki-laki. Berarti yang netekin bayi apa? Yang netek apa? Bayi laki-laki. Ini ibu yang netekin punya anak apa? Anak laki-laki. Anak laki-laki susunya sudah besar, tumbuh dewasa, dikawin, punya anak perempuan. Punya anak apa? Perempuan. Berarti statusnya ini anak perempuan, hubungannya dengan anak perempuan dengan anak laki-laki kandung ibu yang ada tadi, hubungannya apa itu? Keponakan perempuan dari saudara laki-laki apa? Susu. Nyambung ya? Nyambung ya? Ini susah saya jodoh gimana ya caranya nih? Jadi ada bayi laki-laki netek dengan seorang apa? Perempuan. Ini perempuan yang netekin punya apa? Punya anak laki-laki. Ini anak laki tadi, bayi laki tadi yang netek sudah tumbuh besar, dikawin. Kemudian dia punya apa? Anak perempuan. Maka anak perempuan dari bayi laki-laki tadi hubungannya dengan anak laki-laki kandung ibu itu apa hubungannya itu? Keponakan perempuan dari saudara laki-laki apa? Susu. Mahram tuh, mahram abba. Untuk dihukumkan bagaimana hukum-hukumnya itu? Gak ada. Dia punya saudara susu laki-laki. Kemudian saudara laki-laki susunya punya apa? Anak perempuan. Kan berarti apa itu? Keponakan perempuan dari saudara laki-laki apa? Susu. Maka apabila misalnya dia ada wudu, pengen sembahyang zuhur, datang keponakan perempuan dari saudara laki-laki susu, cium tangan dengan dia, wudunya bagaimana hukumnya tuh? Kata, kenapa demikian? Keponakan perempuan dari saudara laki-laki susu, tadi hukumnya apa? Mahram, mahram mu'abbad, selama-lamanya haram untuk dinikahi. Terus ke bawah tuh, nyambung terus ke bawah. Cucu ponakan dari saudara laki-laki susu, terus cicit ponakan dari saudara laki-laki susu, terus ke bawah, itu masih dihukumkan sebagai mahram mu'abbad. Yang ketujuh, wa bintul ukhti wa in zafala min jami'il jihadi. Keponakan perempuan dari saudara perempuan susu. Berarti bayi yang netek perempuan lagi. Perempuan. Bayi perempuan netek dengan seorang perempuan, dengan seorang ibu. Ini ibu punya anak apa? Punya anak? Punya anak
laki-laki, masa perempuan? Nah, kalau perempuan sahabatnya Kristo, kan bedanya mahram ini. Jadi si ibu yang netein ini punya anak apa? Anak laki-laki. Kemudian bayi perempuan susu ini sudah tumbuh dewasa. Dia punya anak, anaknya anak apa? Anak perempuan. Si ibu tadi punya anak laki-laki. Maka hubungannya ini baik laki-laki, baik perempuan dari tadi siapa tuh? Saudara perempuan susu, apa hubungannya tuh? Keponakan perempuan dari saudara perempuan susu. Apa hubungannya dia tuh? Mahram muhabbad, selama-lamanya haram untuk dinikahi terus ke bawah. Yang terakhir adalah al-muharramat minal musaharah. Perempuan yang diharamkan pada hukum agama dinikahi selama-lamanya musaharah, sebab hubungan dari pernikahan kekerabatan, gara-gara nikah ini perempuan jadi haram dinikahi selama-lamanya. Bukan sebentar, selama-lamanya ini perempuan haram dinikahi. Siapa yang pertama? Zaujatul abi, istri bapak. Ada seorang laki-laki, seorang bapak nikah yang berapa kali? Ya keempat kali. Dua aja belum. Dua aja kita gak berani. 4 kali. Kedua kali misalnya. Berarti kan istri dari apa? Dari ayah dong. Bapak ente jangan aneh. Bapak kita itu nikah lagi. Berarti istri baru kan begitu. Si bapak yang nikah ini udah punya anak laki. Maka mamah baru, ibu baru tadi itu hukumnya terhadap anak laki-laki dari bapak itu hukumnya apa tuh? Mahram muhabbad, selama-lamanya tuh. Si bapak udah meninggal, tetap hukumnya apa? Sebagai mahram muhabbad, karena dia statusnya sebagai istri daripada siapa? Dari bapak atau dari ayah. Dan seterusnya ke atas. Misalnya adik kakek-kakek. Kan laki-laki kalau masih bisa ngangkat buah kelapa masih bisa nikah kan? Iya, kakek-kakek masih banyak perawan misalnya. Dia kawin. Berarti kita selaku cucunya dengan istri kakek hukumnya apa itu? Mahram muhabbad. Bini baru kakek kita cakep. Kakek kita udah apa? Udah mati misalnya. Boleh kan nikah itu? Boleh. Mahram muhabbad selama-lamanya haram dinikahi. Kenapa demikian? Karena istri, ayah dan seterusnya ke atas adalah mahram muhabbad, adalah perempuan yang haram dinikahi. Yang kedua adalah zaujatul ibni, istri dari anak laki. Apa itu namanya itu? Istri dari anak laki, apa namanya? Mantu. Ya, mantu ini mahram muhabbad. Biar anak laki itu sudah cerai atau sudah mati, maka tetap istri dari anak laki-laki adalah hukumnya mahram muhabbad, haram dinikahi selama-lamanya. Mantu mertua itu ada bekasnya. Mantu dengan mertua tidak ada bekasnya, dan selama-lamanya hukumnya mahram muhabbad. Si mertua yang laki haram nikahin mantunya yang perempuan selama-lamanya. Misalnya anak laki-lakinya meninggal atau cerai hidup, haram selama-lamanya si mertua untuk menikahi mantu perempuannya. Kenapa demikian? Istri dari anak laki-laki adalah mahram muhabbad, perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya pada hukum syara. Boleh. Ada orang yang tinggal di sini, kan sini baik pengajian, nggak ngerti pada hukum agama. Akhirnya si bapak yang tadinya adalah mertuanya pengen nikahin mantunya, ini lagi haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama, pada hukum syara. Itu mantu nggak ada bekasnya. Mertua dengan mantu selama-lamanya nggak ada apa? Ada bekasnya. Ini mertua ada wudu, si mantu perempuan pengen cium tangan, kasih. Kenapa demikian? Mantu perempuan tadi hukumnya apa? Mahram muhabbad. Apa hukumnya? Karena hukumnya mahram muhabbad, dan mantu dengan mertua tidak ada bekasnya selama-lamanya haram untuk dinikahi. Para jamaah sekalian, sebelum saya lupa, nanti insya Allah tanggal 13 September
ada satu hari yang disebut sebagai hari Rabu Hasan, ya, atau Rabu Hasan. Ya, ulama-ulama kita bilang Rabu Hasan. Orang-orang dulu bilang Rabu Hasan. Rabu terakhir bulan apa? Bulan Syawal. Ulama kita sudah jelaskan. Yang pertama dalam kitab Faiduz Zain yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin rahimahullah. Yang kedua dalam kitab Kanzun Najah was Surur yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Qudus radhiyallahu taala anhu. Keduanya menjelaskan bahwasanya pada Rabu terakhir pada bulan Syawal itu akan Allah turunkan 320.000 bala. Di bulan Syawal Rabu terakhir Allah turunkan berapa itu? 320.000 bala. Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Semua bakal kena. Nah, ada solusi dari para ulama. Bagaimana biar kita tidak kena itu bala yang jumlahnya 320.000 bala? Yang pertama, Syekh Muhammad bin rahimahullah dalam kitab Faiduz Zain pada footnote-nya, catatan kakinya, beliau menyebutkan di sana. Yang pertama solusinya ditulis di kertas. Ini kerjaan ulama-ulama dulu begitu ini. Orang-orang dulu pada kerjain. Ditulis di kertas menggunakan pulpen 7 ayat yang disebut sebagai Sab'ul Salamat, sedikit ya. Sab'ul Salamat, 7 ayat penyelamat. Yang pertama, salamun qawlan mir rabbir rahim. Yang pertama, salamun qawlan mir rabbir rahim. Yang kedua, salamun ala Nuhin fil alamin. Yang ketiga, salamun ala Ibrahim. Yang keempat, salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima, salamun ala Ilyas. Ulang. Yang pertama, salamun qawlan min rabbir rahim. Yang kedua, salamun ala Nuhin fil alamin. Yang ketiga, salamun ala Ibrahim. Yang keempat, salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima, salamun ala Ilyas. 5. Yang keenam, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang keenam, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang ketujuh, salamun hiya hatta matla'il fajr. Inilah yang disebut sebagai Sab'ul Salamat. Saya ulang kembali. Yang pertama, salamun qawlan min rabbir rahim. Yang kedua, salamun ala Nuhin fil alamin. Yang ketiga, salamun ala Ibrahim. Yang keempat, salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima, salamun ala Ilyas. Yang keenam, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang ketujuh, salamun hiya hatta matla'il fajr. Antum tulis di kertas 7 ayat tadi, celupin boleh di galon, boleh di ember, boleh di botol minum, silahkan sampai larut airnya. Kata para ulama, orang yang mengerjakan demikian maka Allah akan amankan, akan Allah selamatkan dari 320.000 bala tadi. Kasih minum istri kita, anak kita, diri kita, kasih semua yang kita sayangi itu kasih. Kenapa demikian? Biar Allah selamatkan dari 320.000 bala tadi. Yang kedua, para jamaah sekalian, Syekh Abdul Hamid Qudus radhiyallahu anhu rahimah, kata beliau, yang paling mudah, yang paling gampang kita kerjain, baca surah Yasin. Baca surah apa? Pada malam Rebunya atau hari Rebunya besok tanggal 13 September. Ingat itu, tanggal 13. Gak ada hari sial dalam agama. Ada hukum agama, tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial, tidak ada tahun sial, semua sama. Semua sama, mau hari apa sama. Nah, ulama kasih solusi yang kedua. Pada malam Rebunya insya Allah tanggal 13 September atau malam Rebunya, baca sendiri-sendiri atau yang enak bersama-sama surah Yasin. Jangan lalai, jangan ghaflah tidak. Baca surah Yasin, kemudian sampai pada ayat salamun qawlan mir rabbir rahim, sampai pada ayat salamun qawlan mir rabbir rahim, ulang sampai 313 kali. Yang enak sih malam-malam ya,
Kalau sendiri kita nggak bakal ngerjain, pasti deh. Udah kecapean gitu, capek kerja, capek dagang, capek sekolah, capek usaha. Yang enak bareng-bareng tuh di masjid atau di mushola malam tanggal 13 baca apa tuh? Baca surah Yasin bersama-sama. Kemudian sampai pada kalimat ayat salamun qaulan mir rabbir rahim, ulang sebanyak 313 kali bersama-sama tuh. Yang paling enak bersama-sama. Sampai ayat salamun qaulan mir rabbir rahim, ulang sampai 313 kali. Sampai selesai sudah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Cium Qur'annya itu. Qur'an yang taruh di bawah ya. Kemudian setelah itu baca selawat munjian yang sudah sama-sama kita hafal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Setelah baca selawat munjian, baca doa yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asrif 'anna syarra ma yanzulu minas sama. Allahumma asrif 'anna syarra ma yanzulu minas sama wa ma yakhruju minal ardi wa ma yakhruju minal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi habis baca surah Yasin bersama-sama sampai tadi pada ayat salamun qaulan mir rabbir rahim, ulang sampai 313 kali. Ya enak bersama-sama, enaknya di masjid, di mushola sampai kelar. Shadaqallahul azim. Satu orang mimpin, bersama-sama kita baca bareng-bareng. Salawat tadi apa? Pujian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka a'lal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Selesai, satu orang pimpin doanya tadi, Allahumma asrif 'anna syarra ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju minal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itulah amaliyah dua yang paling mudah kita kerjain. Ini dikerjakan oleh muallim di kampung kita, Habib di kampung kita kerjain ini kerjaannya. Tadi kita punya dua referensinya. Yang pertama kitab Nahiyatul Zaid yang mana adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah. Yang kedua kitab Kanzun Najah was Surur yang mana Syekh Abdul Qudus. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna antum 'alaina tawna tawsilu kulla hawma واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع
ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله في البدء والتنهي. Kita bersama-sama subhanak Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi